ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے انتہائی محترم اساتذہ کرام، آج 17 فروری سن 2022 کو ملک پاکستان کے عظیم اور قدیم دینی ادارہ جامعہ مخزن العلوم عیدگاہ خانپور کا سالانہ اجتماع ختم بخاری شریف اور اس کے ساتھ ساتھ بطور تعزیتی اجتماع مخدوم العلماء محبوب العلماء حضرت مولانا الحاج حاجی مطیع الرحمن درخواستی نور اللہ مرقدہ کے یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت الحاج حاجی مطیع الرحمن درخواستی نور اللہ مرقدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہہ دیں۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب 1981 82 83 میں خود جامعہ مخزن العلوم کا طالب علم تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں اپنے مادر علمی میں اپنے اساتذہ کے سامنے بالخصوص میرے انتہائی مشفق اور مہربان استاد مکرم استاد العلماء جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن ڈاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے سامنے میں نے زانوِ تلمذ ٹیک کر قرآن و حدیث اور تفسیر کا علم حاصل کیا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب حضرت شیخ الاسلام حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ حیات تھے، اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے 5 دفعہ ان کے پاس دورہ تفسیر قرآن کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج بھی مجھے وہ کمرہ ادھر نظر آ رہا ہے جس میں نے 3 سال گزارے الحمدللہ، اور موقوف علیہ تک میں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے اس مادر علمی کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے، آمین۔ اور اس ادارہ کے روح رواں اور محتمم اور مدیر صاحبزادہ حضرت مولانا فضل الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم استاد العلماء حضرت مولانا خلیل الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے دیگر برادران جناب مولانا حافظ عزیز الرحمن درخواستی دامت برکاتہم، اور ان کے سارے صاحبزادوں کو میں اس عظیم الشان ادارے کے اس پروگرام پر صمیم قلب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یقیناً انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اس محنت کا دوام، اپنے آباء و اجداد کی اس عظیم تر محنت کا دوام آج تک قائم اور دائم رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ چونکہ مجھے تھوڑا سا جلدی واپس جانا تھا، اور میرا آج رات کو اصل پروگرام کیروڑ پکا میں ختم بخاری کا ہے، جہاں میں نے 11 بجے پہنچنا ہے، تو میں صرف حضرات کے حکم پر، چونکہ میں نے تعزیت کے لیے حاضر ہونا تھا، تو انہوں نے حکم فرمایا کہ یہ اچھا موقع ہے تعزیت کا بھی اور اظہار تعزیت کا بھی، تو اس لیے میں بھاگتے بھاگتے آیا کہ میں جہاں پہ شرکت ضرور کروں۔ میرے بعد انشاءاللہ پیر طریقت
मखदूम उलमा हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत वट्टू साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उस्तादुल खुतबा ख़तीब अदीब हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब, बड़े बड़े उलमा शयूख, मैं किस किस का नाम लूँ, तशरीफ़ फरमा हैं। वो इंशाअल्लाह आपकी तशनगी और आपकी प्यास को बुझाएंगे। मैं सिर्फ़ मुख्तसरन चंद मिनट आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ ताकि मैं एक दो लड़खड़ाती बातें आपके गोश गुजार कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मखज़नुल उलूम कड़ी है उस दारुल उलूम देवबंद की जो मेरे और आपके कायद शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने जो अनार के नीचे एक दरख्त खड़ा करके एक दरख्त के नीचे एक वो अजीम शान इदारे की बुनियाद रखी कि जो ज़ाहिरन तो बग़ैर किसी कमरे के था, लेकिन अल्लाह ने उनके इखलास की बरकत, उनके इखलास और मेहनत और जज्बा की बरकत से उस दारुल उलूम देवबंद को आज उम्मुल मदारिस का लक़ब दिया। और आज दारुल उलूम देवबंद से लेकर पाकिस्तान नहीं, सिर्फ बर्रे सगीर नहीं, बल्कि मैं तो यूरोप, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, दुनिया भर के अरबो अजम, यूरोप और अफ्रीका, दुनिया के ममालिक में गया हूँ। मुझे दारुल उलूम देवबंद का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया के कोने कोने में, हर खित्ते में, हर गोशे में नजर आया कि जहां भी जाते हैं उस दारुल उलूम देवबंद के मानने वाले मौलाना कासिम नानोतवी के जामाज, शेखुल हिंद के जामाज, शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम लेवा, जनाब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के पैरोकार मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के जानशीन और हजरत हाफिजुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के रजाकार पूरी दुनिया में फैले हुए नजर आए। देवबंद को मानने वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि रब्बे कायनात ने तुम्हारा ताल्लुक ऐसे उलमा, ऐसे मशाइख, ऐसे मसलक, ऐसे मशरब से रखा है कि जिनसे रूए जमीन पर कायनात के रब ने पूरी दीन की इशाअत का, तरवीज का काम लिया। जिस मैदान में भी नजर दौड़ाओ, अगर मैं ज्यादा दूर का सफर ना करूं, तेरी के बर्रे सगीर से शुरू करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, वायसराय बरतानिया, फरंगी साम्राज्य से शुरू करूं, तो मेरे और आपके रूहानी कायद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से लेकर शाह अब्दुल अजीज तक, शाह अब्दुल अजीज से लेकर शाह मोहम्मद इसाक तक, शाह इसाक से लेकर शाह अब्दुल गनी तक, शाह अब्दुल गनी से लेकर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी तक, कासिम नानोतवी से लेकर हजरत शेखुल हिंद तक, शेखुल हिंद से लेकर मौलाना हुसैन अहमद मदनी तक, अताउल्लाह शाह बुखारी तक, मौलाना गुलाम गौस हजारवी तक, अनवर शाह कश्मीरी तक, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद तक, हाफिजुल हदीस वल कुरान मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती तक, और आज मेरे और आपके कायद, कायद जमीयत बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान तक तारीख उठा के पढ़ो। जो भी बातिल से टकराया सिर्फ और सिर्फ उलमाए देवबंद का पैरोकार तुम्हें नजर आएगा। तहरीके बर्रे सगीर में देखो, देवबंदी सबसे आगे, तहरीके निजाम मुस्तफा खोलो, देवबंदी सबसे आगे, तहरीके अरार पढ़ो, देवबंदी सबसे आगे, तहरीके इनकलाब पढ़ो, देवबंदी सबसे आगे, तहरीके खत्म नबुव्वत देखो, उलमाए देवबंद सबसे आगे, वायसराय बरतानिया का मुकाबला करते देखो, उलमाए देवबंद आगे, अंग्रेज साम्राज्य के मुकाबले के बाद राजा रंजीत सिंह के मुकाबले में देखो, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, उलमाए देवबंद के पैरोकार तुम्हें नजर आएंगे। देवबंद वालों, जामिया मखज़नुल उलूम के तलबा और मुतल्लिकीन, मुअल्लिमीन, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। अल्लाह ने तुम्हें उस तबके में चुना है जो तबका कुरान पे भी अमल पैरा, नबी के फरमान पे भी अमल पैरा। तबलीग के मैदान में तुम नजर आते हो, जिहाद के मैदान
तुम नजर आते हो इनकलाब के मैदान में, तुम नजर आते हो दर्स व तदरीस में, तुम नजर आते हो तहरीर व तकरीर में, तुम नजर आते हो फिरक बातिला के मुकाबले में, तुम नजर आते हो खत्म नबुव्वत के दिफा में, तुम नजर आते हो नमूसे साहबा के दिफा में, तुम नजर आते हो अफगानिस्तान के रेगजारों में कभी रशिया को और कभी अमेरिका को घुटने टेक कर नाक रगड़वाते हुए भी सबसे आगे तुम नजर आते हो। नारे तकबीर। अकाबिरीन उलमाए देवबंद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, शेखुल इस्लाम हजरत दरखास्ती, कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना याह्या अब्बासी, मरकज़ हक्का जामिया अरबिया मखज़नुल उलूम, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, आज रूए जमीन पे देखो, जहां भी दीन के किसी जुज का काम या दीन कुल का काम तुम्हें जो जमात और जो तबका और जो मशरब और मसलक करता नजर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो देवबंद के माथे का कोई झूमर नजर आएगा। बाकी दुनिया भी पड़ी है, लकड़ हजम, पत्थर हजम, नाली हजम, गटर हजम, कौम का सब कुछ खा के। हाँ, हजरत खतीब इस्लाम मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया करते थे, जब माल खाने की बारी आए तो कहते हैं मैं कुर्बान जान दिया, जब मार खाने की बारी आए कहते मुझे छोड़ो मैं मुल्तान जान दिया। हाँ, देवबंद ने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ नबी की सीरत सुनाई नहीं, तख्ते दार पे लटक के अपनाई भी है। तख्तों पे झूम कर उलमाए देवबंद ने नबी की सीरत और किरदार को, सहाबा की सीरत और किरदार को अपना कर दिखाया है। आज ये जो उलमा, ये जो फजला आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे इन बोरिया नशीन उलमा और मोहतमिमीन मदरसा की मेहनत का समर है, जिन्हें लोग चौक चौराहे, होटल, थड़े, खोखी रेड़े पे खड़े होकर जनाब मुख्तलिफ तबसरे, मुख्तलिफ तबर्रे के जी मौलवी क्या कर रहे हैं, मौलवी का काम तो पेट पूजा, मौलवी तो फैक्ट्रियां बना रहे हैं, मौलवी तो मदरसों के नाम पर कारोबार कर रहे हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम, आज के इस घटा टोप अंधेरों के दौर में अगर कोई इस्लाम की बका का जामिन है या इस्लाम की निशात का जामिन है तो यही उलमाए कराम, जिन्होंने दुनिया के ताने सुने, दुनिया की बातें सुनी, दुनिया की गालियां सुनी, एजेंसियों का रौब बर्दाश्त किया, पुलिस, हुकूमत, मुख्तलिफ इदारों के साथ अपनी पंजा आजमाई की, लेकिन आज तक मदरसे और मस्जिद पर, दाढ़ी और पगड़ी पर, कुरान और हदीस पर, मदरसे के निसाब पर कोई आंच नहीं आने दी। रब्बे मोहम्मद की कसम, सुबह कयामत तक ये उलमा जान हथेली पे रखकर मस्जिद और मदरसे की भी हिफाजत करते रहेंगे, दीन मोहम्मद की भी हिफाजत करते रहेंगे। नारे तकबीर। अकाबिरीन उलमाए देवबंद, मदारिस दीनिया, मरकज़ हक्का जामिया अरबिया मखज़नुल उलूम, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना याह्या अब्बासी साहब, आज आप जाओ, दुनिया भर का विजिट करो, स्टडी करो, मुताला करो कि यहूद और नसारा, हुनूद, सब ने अपने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एकेडमीज, स्कूल्स, मुख्तलिफ किस्म के ट्यूशन सेंटर्स, अरबों नहीं खरबों डॉलर, पाउंड, यूरो लगाकर भी रूए जमीन पर आज तक एक भी न तौरात का हाफिज बना सके, न इंजील का हाफिज बना सके, न ज़बूर का हाफिज बना सके, न वेद और ग्रंथ का हाफिज बना सके। उसके मुकाबले में ये बोरिया नशीन उलमा जो न अरब पत्ती न खरब पत्ती तुमसे एक एक रुपए का चंदा लेकर अपनी मेहनत का ये समर दिखाया कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, रूए जमीन पर कहीं पे चले जाओ, तुम्हें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों
آئیں گے, قرآن کے حافظ بھی نظر آئیں گے. یہ ان میرے علماء کی محنت ہے. خانپور والوں, تاجران برادروں, وکلاء صاحبان, سول سوسائٹی کے افراد, خدا را آج وقت ہے ان علماء کا ساتھ دیں, ان کے دست و بازو بنے, ان کے ساتھ معاون اور مددگار بنے. دنیا کفر بہت ہے علماء کی اور مدارس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے, انہیں کمزور اور انہیں ناتواں بنانے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تمہارا حق بنتا ہے کہ تم دنیا کے پروپیگنڈے میں مت آؤ. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں 6 روزہ سندھ کے دورے پر تھا, ٹنڈولا یار میں جلسہ تھا. تو جلسے سے پہلے کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے, کوئی بہت بڑے, کوئی شوگر ملوں کے مالک تھے, کوئی بہت بڑے آدمی تھے. ہاں آئے اور میرے ساتھ گفتگو شروع کی. کرتے ہوئے فوراً کہا, حضرت میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں کہ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور جمعیت علماء اسلام نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے. میں نے کہا حضرت وہ کیسے, آپ کو کیسے مایوس کیا؟ الحمدللہ ان کے منہ پہ داڑھی بھی تھی, مشبہ شکل لگ رہے تھے, دین کا درد بھی ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا, لیکن کسی اور کی صحبت تھی. تو پھر انہوں نے تعارف بھی کرایا اپنا کہ جی میرا فلاں جماعت اسلامی سے تعلق ہے, میرا فلاں سے ہے. بہرحال پھر کہا جی بڑی مایوسی ہوئی. قائد جمعیت اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان, جن کے پاس افرادی قوت سب سے پہلے, سب سے زیادہ, اور جو باکردار, سب سے زیادہ ایماندار, سب سے زیادہ, لیکن انہوں نے کوئی ایسا آؤٹ پٹ دکھایا نہیں ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ یہ جو مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں, یہ مایوسی صرف اور صرف پروپیگنڈا وار میڈیا کا ہے کہ میڈیا دن رات علماء کے خلاف اور خاص طور پر اکابرین دیوبند کے خلاف سوشل میڈیا پر, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر علماء کے خلاف تبرہ بازی کا بازار گرم ہے. وگر آپ اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں, زمینی حقائق کو دیکھیں, تو میرے قائد جمعیت مفکر اسلام مولانا فضل الرحمان نے اس وقت پاکستان کی دھرتی پر اپنا لوہا منوا کے چھوڑا ہے. تمہارے وزرائے اعظم سابقہ وہ آج بھی میرے قید کی دہلیز پر نظر آتے ہیں. میرا قائد جس طرح اس کا لباس بے داغ ہے, ویسے اس کا کردار بھی بے داغ نظر آتا ہے. میرے قائد نے اپنے حجم سے بھی زیادہ کام کر کے دکھایا. یہ میرے قائد کا مرہون منت ہے کہ یوٹرن خان حکومت جو ایجنڈا لے کر آئی تھی کہ انہوں نے قادیانیت نوازی کرنا تھی, ختم نبوت کے بلوں کو چھیڑنا تھا, ناموس رسالت کے بل میں ترمیم کرنا ان کا ٹارگٹ تھا. یہ میرے قائد کی وجہ سے ہوا کہ 2018 سے لے کر آج کے دن تک میرا قائد جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہر گلی کوچہ بازار میں, کراچی سے لے کر پشاور تک, گلگت سے لے کر کوئٹہ تک, وہ تحفظ ختم نبوت ملین مارچ کر کے اس نے قوم کو کھڑا کر کے ختم نبوت کا چوکیدار بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت چاہتے ہوئے بھی نہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مار سکی, نہ میری مسجد اور میرے مدرسے پہ ڈاکہ مار سکی. خانپور والوں, قائد جمعیت کے سپاہی بن کر, جمعیت علماء اسلام کے جانباز بن کر, کارکن بن کر, شاہین بن کر, پرچم نبوی ہاتھوں میں اٹھا کر, کتاب کا نشان سینے پہ لگا کر قائد جمعیت کے دست و بازو بنو. رب محمد کی قسم, جس دن اس ملک میں اللہ نے جمعیت کو حکومت دی, پھر جمعیت کا آپ سے وعدہ ہے اس ملک میں نہ سیکولرزم, نہ سوشلزم, نہ کمیونزم, نہ لبرلزم. اگر ہوگا تو ابو بکر کی صداقت والا, عمر کی عدالت والا, عثمان کے حیا والا, علی کی شجاعت والا نظام ہم برپا کر کے دکھائیں گے. ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے آپ قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام کا ہر میدان میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. کھڑے ہو کر, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے, کھڑے ہو کر یہ عہد و پیما کرو تاکہ اداروں کے لوگ یہ نوٹ کریں کہ خانپور کے یہ جمعیت کے جانباز,
जमीयत के जयाले, ये जमीयत के सरफरोश, ये जमीयत के कफन पोश मुजाहिद वादा कर रहे थे कि जब तक जान में जान है कायदे जमीयत के जांबाज बनकर परचम नबी को उठाकर इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब बर्पा करेंगे। मुफक्किर हाथ लगा कर दो इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान। दोनों हाथ बुलंद करके कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और जिस दिन आपने अपने वादे का इफ़ाए अहद किया, बैठ जाए, आपने अपने वादे का इफ़ाए अहद किया और इस मुल्क में फिर तुम्हें नजर आएगा कि कोई गरीब भूख से खुदकुशी करता नजर नहीं आएगा। यूटन खान, तुमने अपने हर वादे को थूक के चाटा। मेरे कायदे जमीयत की तुझे आ है, तू किसी मैदान में भी कामयाब नहीं हो सका। न तू अज़दवाजी जिंदगी में कामयाब हो सका, न तू सियासी जिंदगी में कामयाब हो सका, न तेरे बच्चे तेरे हाथ में रहे, न तेरी बीवियां तेरे हाथ में रही। तू किसी और की बीवी ले उड़ा, लोग तेरी बीवी ले उड़े। ये तुम्हें आ है उन उलमा की कि तू न इधर का रहा न उधर का रहा, जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस इदारे को, मादर इल्मी को सुबह क़यामत तक शादो आबाद फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।